What we will try to do from today onwards is we'll try to keep things slow, and we will see how we are able to catch it, and then gradually we'll try to bring up the like pace. So today what I'll try to do is I'll take up the programming, Python programming, and I'll start it. I'll give you some brief theory how Python programming helps and what is Python programming. And then we will directly jump into the hands-on session and I'll give you some demos. Mark in between when I'll say take notes, then for those particular points, just try to take some notes, further notes, so that that will help you to remember stuff much faster. So that is the main agenda. So let me just share the screen. Now is everyone here? I don't see many. I had sent a message to some of the key people. The 11th graders not to attend actually, because they're all new to it and this will be overwhelming to them as of now. Yeah, sure. We'll bring them on board later. Okay, perfect. Let me quickly take a, hold on, before you start. Sure. Let me take an attendance and see whether whomever I wanted to attend it, they attend. Okay, let's see. Teju ilva ivattu? Tejaswini? Okay, she's not here. That is the commerce kid, 12th grade commerce. Okay, Preeti? What happened to Preeti? Okay, Preeti is not here. Huh? Kavya, Loki, Kavya, ibru idira? Okay, good. Okay, Hemant is here. Rakshita, Bindu, Deepika, ibru Deepika nu idirala? Yeah. Then Sahana. Sahana M yaradu. Nam IS Sahana la. Okay, you have to make a note, Chini. We have to ask Hemant. Need to follow up. She is in ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇರಪ್ಪ. IS information science. We have a diploma kid in information science. She needs to attend these classes, so I have to follow up with her why she is not attending. Adarsh and Puneet? Okay. Chandan is here, Dhanush is here, Loki is here, Usman and Chetan. Okay, good. Yeah, just 2 or 3 kids in my list that are not here. I'll follow up with them tomorrow. Yeah. Yeah, man, sure. So we'll get started. So this is session 2 again. So we'll start with Python programming. And let's see why we need to learn Python. I'll just quickly go over this terminologies. And what I'll request all of the participants is to take a note of all these points, like all the 6 points, 6 to 7, why it is important. So what is Python programming is, so basically it's like a normal programming language like we know C or C++. So first, it's a general purpose programming language. So when I say general purpose, it means can be used for programming general stuffs like adding, multiplication, making some code in a way that you can build some applications. When I say applications, from simple to complex, all this can be done within Python programming like the normal C and C++ can achieve. Shall we like translate this? Okay, Makla, ee screen nalli Python programming to 6, actually 7, is it? Yes, 7 points ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ. ಈ 4, these are the dynamically typed. Okay, these are the features of Python programming, alla? These are the those I'll explain, ma'am. The first thing is it's a general purpose point. We'll explain one by one to them and they will take a note. Okay, can you please repeat that general purpose thing, what you said? So general purpose programming means a lot of tasks we can do within Python programming the same way we used to do with C or C++. Like we can build some applications like Hello World program also, as well as we can develop some applications like a terminal. We can develop a terminal which will ask the user some inputs like type your name or input some numbers. Or we can develop some applications like web applications also, like HTML, CSS. Yeah, all those things can be done within Python. So it is a very
general purpose language like C or C++. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಸಿ ಅಂಡ್ C++ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂಸರ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಈ ತರ ಏನೇನ್ ನೀವು C++ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಪೈಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು C++ ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪೈಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಕೂಡ, ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೈಥಾನ್ ಇಂದ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. Yeah. Now the second point is Python is not a compiled language, it's an interpreted language. When I say interpreted language, it means when you write C or C++, it's a compiler based language. So when I say compiler based, when you write or enter the code, it compiles it at a time, all the lines. But in Python, the interpreter, it particularly compiles one line, then goes into the second line. So if there is an error in the first line, it will throw error directly rather than going into the complete code. But in C or C++, what it does is it completely scans the code and then gives where are the errors. So that is the major difference in Python. Line by line, it actually interprets your code. So it is basically an interpreter based language. This is when we actually compile them, right? It's not there are two steps, isn't it? Where initially when we go through the syntax part of it, and then when we execute the program. So the interpretation is after the syntax check and all that is when we run the program, it is one line at a time, is it? No. So the compilation and the syntax part happens both together. Okay. One line at a time. One line at a time happens. Okay. Only when we fix that is when it's going to check the next line, the next time we compile. Okay. So makla ನೀವು C program ಬರ್ದಿರೋರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ತರದ್ ಒಂದು 3 ಲೈನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು C ಅಥವಾ C++ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮೊದಲು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಂಪೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಇದೆಯಾ, ಗ್ರಾಮರ್ ಎರರ್ ಇದೆಯಾ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮರ್ ಎರರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಸರಿಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಸಿ ನಲ್ಲಿ C++ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು C and C++ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಗ್ರಾಮರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಕೋಡನ್ನ ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಕೋಡನ್ನ ತೆಗೆದು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿನದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟನ್ನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಅದರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಚೆಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪೈಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ತೆಗೆದು ಅದು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೈನ್ ಸರಿಗಿದ್ಯಾ, ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ದು ಎರರು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್,
what is the word we use? The syntactically it is correct, but then there might, okay. Syntax and semantics. Semantics. Okay. Semantically, it might be wrong. Andre adu nimge wrong. Nimma system hang ago ರೀತಿ, continuous loop ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿ, ಈಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಬೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರದ ಎರರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲನ್ನು ಅದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೈಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ಸಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 10th ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎರರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೈಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎರರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಹಾ, ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಾರು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. Okay. Then the most important two aspects of Python programming which makes it really beautiful is these 2 points. One is strongly typed and the other is dynamically typed. I'll explain what a strongly typed is first. When we say strongly typed, it means that the variables which we declare in a programming language, say in C or C++, we declare int x equal to 5. Because we have to explicitly write that, okay, this is an integer type. Because they are weakly typed programs, the C, C++. In Python, we no need to write int x equal to 5. Rather, we can just write x equal to 5 and at the back end, the interpreter understands, okay, it is an integer type. That is where it is strongly typed. If we write x equals to, say, hi, so it means that it is a string. It understands that automatically that it is a string type variable at the back end. That is what strongly typed means. Yes, ma'am. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಚರಾಕ್ಷರ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಚರಾಕ್ಷರ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರಾಕ್ಷರ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚರ, ಮೂವ್ ಆಗೋ ಅಂತದ್ದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ನಂಬರ್ ಯೂಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 2 ನಂಬರ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ 2 ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಯೂಸರ್ ಇಂದ 2 ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ತಗೋತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಡೆಸಿಮಲ್, ನೀವು ಆ ತರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಗೊಂಡಿದ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಹೋಲ್ ನಂಬರು, ಇದರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು, ನಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಡೇಟಾದು ಯಾವ ವಿಧದ ಡೇಟಾ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ 1 is equal to say 10. Integer number 2 is equal to 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ. ಬರೀ ನಂಬರ್ 1 is equal to 10, ನಂಬರ್ 2 is equal to 100 ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಹಾಕತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾರಿದು ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಯಾರು, ನೀನ್ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ C++ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋ ಕೆಲಸ ಅದೇನೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ತನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ 1 is equal to 5 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು, ಓ 5 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಅದೇನೇನೆ ಅದರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪೈಥಾನ್,
ನೀವು ಇಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 2 is equal to 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ, then it assumes number 2 is integer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ನೇಮ್ is equal to ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗೇನನ್ನತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂನು ಅದು ತಾನೇನೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓ ಇದು ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಕೊಡದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ತಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಮತ್ತೆ C++ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ C# ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಟೈಪ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಅಂತ ಅದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay. I don't want to confuse the students actually right now. That's why because so there are two types of programming languages, ma'am. One is weakly typed and one is strongly typed. So in weakly typed we have our C++. In strongly typed we have our Python. Then there is one more programming language, ma'am. It's actually taking the community like anything. It's called Julia. So I'll not speak about it right now. We'll do it once this session we successfully complete like the data science. But the segregation of programming languages like that, weakly type and strongly type. Okay. So now the one more very important and interesting feature of Python, that is dynamically typed. When I say dynamically typed, suppose in C or C++ we declare a variable called int x equal to 5. The next moment when I try to assign string x equals to high, it will give me an error. Because already in the memory we have declared a variable and given it a value 5. Now we are taking string in the memory, a variable string, a value string, which has a different memory allocation, and trying to fit it in the same variable. That is where the weakly typed programming languages will give error. But in Python, suppose I write x equals to high. Now it's a string type variable. But the next moment I can write x equals to 5. Now it becomes an integer type variable. It is that simple. So at the back end, the Python interpreter takes care of all this. So that is what meaning of dynamically typed. So at the back end, it's actually handling the memory allocation for each variable. So, ಓಕೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಇಸ್ I was getting started, just a few classes I took. I want to build the programming basics for them, because they do have a syllabus for PUC syllabus and all that. They have computer science. And so I started off with, initially I just started off with different number systems and their conversions. How do you convert from binary to decimal and hexadecimal and all that? We just were on that topic. So I'm going to take further from Monday onwards. Monday and Tuesday I'll be taking during this slot, 7 to 8 to 7 to 8:30 I'll be taking. So at that time I'll help them with all this, what is a data type, what is a variable, perfect. When you assign a variable, what happens in the memory, giving the analogy of, how if you do it in a cupboard, if you're arranging your items, how will you label them? So all that I normally have done it whenever I teach them that I've done it. Now that it is time to go back and teach them the basics once again. So that I'll work on that faster. So they can connect faster to when you explain. You need not have to waste time on those things there. Okay, sure. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಟೈಪ್ ಕೊಡೋದು ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ರುನು ಅದು ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಓ ಇದು ಈ ಟೈಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಕೊಡಲ್ಲ.
ಡೈನಮಿಕಲಿ ಟೈಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಡಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಏನಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಅದು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು, 5 ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಎನಿ ನೇಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? C++ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ನೀವು 5 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ಕೊಡ್ತೀರಾ, 5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋಕೇಶ್, ನಾವು ಲೋಕೇಶ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ C++ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರೆ, ನೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಏನಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಬಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓ ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಈಗ ನೀನ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನನ್ಗಲ್ವಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಬಲ್ ನ ಕೆತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೆಪ್, ಅದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈ ಕೆಲಸ, ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್, ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅದು ತಾನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈನಮಿಕಲಿ ಟೈಪ್. ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಗೋ, ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. Hello. Yeah, ma'am. Am I audible now? Yes. Yeah. Actually, ಇದು the 4 internet is ಪಾಯಿಂಟ್ slightly ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಟೈಪ್ಡ್, ಡೈನಮಿಕಲಿ ಟೈಪ್ಡ್. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. Yeah. Okay. Now, these 3 points are very similar to the C++ language. Like, first is it's a high level language. Like, the machine only understands zeros and ones, but we can write it like English. So that is why it is again close to the natural language. It's very like in C we write printf, in C++ we write cout, cin, but here we just write print as of like it's normal English. And because of all this, it makes it really flexible to learn. Very easy, very flexible from the user perspective, so that user should not waste his time running behind syntax, rather than he should invest his time in understanding, okay, I need to think logic, I need to solve a problem. That is why Python took all this burden on itself and said, you just do the normal programming and solve the problem. That is why these 3 particular points, like flexible, high level language and close to natural language, are another set of features why Python is actually adopted for data science. Okay. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇದು 4. ಇನ್ನ 3 ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ, ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? C++ ನಲ್ಲಿ cout, cin ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. C++ ನಲ್ಲಿ cout, cin. cout ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. cin ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಇಂದ ಒಳಗ್ ತಗೋ, ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋ, ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾರೋ ಹೇಳಲ್ವಾ ನಾವು? ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್? ನಿಮ್ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಸಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, C++ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ.
ಆಯ್ತಾ. ಮೆಷಿನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ, ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಪಾಠ ಅಷ್ಟೊಂದು 3-4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಸೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಏನು, ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಅದರ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ. ನಾವು ಆ ಕಂಪೈಲರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾನ್. ಏನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. Yeah. So like everyone has taken these points, man. Like ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ, ಹೇಳುನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಈ ತರದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೈನಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. okay. Other definition, how do you do? How are they going to write? I don't know. No. So yeah, I'll explain them. So no need to write the definition. So just write, I'll dictate them. What is Python language? So you can just write Python is a high level language. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅವ್ರು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀರಿ. Yeah. You guys can write Python is a high level language which is very flexible. Or guys, just don't write that. Just write Python is a general purpose high level language which is flexible and close to natural language. Full stop. Then it is a strongly typed and dynamically typed language. And the program in a Python or a Python program is interpreted, or it's an interpreter based language. You can write it is an interpreter based language. Have you guys written? Any one of you can repeat it for everyone so that we are confirmed that everyone is written. Rakshita, Bindu or Dhanush, any one of you can repeat it, the definition. Can I repeat, sir? Yeah, sure. Python is a general purpose high level language which is flexible and close to Close to natural language. Close to natural language, and it is strongly typed and dynamically typed, or it is interpreter based language. Not or, full stop, then it is an interpreter based language. It is an interpreter based language. Is it clear to everyone? Yeah, I think we can proceed. They'll catch up on them. Yeah.
So this is what a simple definition and overview of Python language. Now let's directly jump into the demonstration part, like how we can write a basic structure of a Python code, what are the best practices, and how we can actually declare variables, and we can actually see how it is strongly typed, how it is dynamically typed practically. So let's start. So as you guys remembered yesterday, I told you that we need to do programming using an integrated development environment that is called Jupyter. So I'll take a session on how to actually practically install Jupyter in the laptop. But for time being, just consider that I have already installed Jupyter, and this is how the Jupyter interpreter looks. There's no rocket science in this. It is just opened in the browser rather than in a terminal. Rather than in this terminal, I have opened it here. And that's just flexibility of Jupyter. And the extension for Jupyter is like in C programming, we save a code saying .c. For Jupyter, we save a file in .ipynb. This is what the difference is. A basic difference, nothing else. This is for the Jupyter, like Jupyter notebook, the integrated development environment. Is it clear now? ಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಜುಪಿಟರ್ ಅನ್ನೋದು IDE ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ನೆನ್ನೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಜುಪಿಟರ್. ನೀವು ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋ ನಿಮ್ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜುಪಿಟರ್ ಅನ್ನೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ IDE ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಫೈಲ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕೋಡ್ಗಳು ಬರಿಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿನೇ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಜುಪಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಜುಪಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. And now let's do one thing. Let me just show you how we actually start this. So I'll just close all this. I'll close this also. We'll go to the terminal here. Yeah. Now let me start. So to start Jupyter Notebook, you have to come into this terminal. I'll say how to open the terminal, but for time being, just see how we can start the Jupyter Notebook. So you have to type Jupyter space notebook to launch the integrated development environment. And after doing this, you have to just enter. Once it is entered, it will give you either you can do one thing, it will automatically open for you, or if it doesn't open, then you can just select this particular link from the terminal. Copy this or this one, HTTP localhost tokenfc till this, copy this, come here, come to this and paste. That's it. Like in browser, you paste for normal website, just paste it here and enter. What it will do is it will come to my folder called November. I'll show you what is this folder called November. So if you see here, I have a folder called this November under this particular folder, Mentor session. And within November, I have multiple folders like 2511, 2611, like this. If I come here and click November, I have the same folders within this. So it's basically a folder management for you also.
So here what you need to do is you need to go today. So this is today's date. I will come here one second. I will come here, and this is the particular script. The script name is Python session 2 26/11/2020, and the extension is IPYNB. In normal, we have normal C or C++, we have .c or .cpp. The same way in Jupyter Notebook, we have I.pynb. And if you want to create a new one, what you can do is you can come to this, click new, and this is the notebook for Python. You can just click Python 3. Once you do this, it will create an untitled new session for you automatically, where you can start coding and then executing. If I execute this, it will give error because VW is nothing in Python. As simple as that. So let me leave this and we'll start with this one where I am named this. It's again an empty notebook. Once again. And we will start with the basic of how Python programming should start. So before starting any Python code, you need to write one line that is called shift#not /user /bin /python. We are using Python 3, Python version 3. There is a version 2 also, but it is now like obsolete. It has eradicated from the programming community. So we have to give this particular line, and this particular line is called shebang. This particular line is called shebang. So the meaning of shebang is this line tells the Python interpreter that this is the start of the program and it has to use this particular version of the Python to actually launch the program. That is the meaning of Python. That is the meaning of this particular line. And the moment the interpreter sees this #not, it understands that, okay, from this is the point where I should start interpreting the code basically. And then what you have to do, you have to enter. And if 1 comes here, then understand that your Python code has started successfully. Now, just for a simple point, a simple code, we will do print hello all, a simple code, and just put enter. And as you can see, successfully hello all is printed. So this is how a basic structure of a Python code should be. The Python code should start with a shebang and then followed by your other Python commands, basically, or Python coding statements. So for timing, this is a Python code, basic simple Python code which should execute successfully on any computer. So yes, ma'am. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಥಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಆ ಪೈಥಾನ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ರೈಟ್ ಪೈಥಾನ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಹೇಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಲೈನಕ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ರು ಅವರು, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ this is Windows terminal. Oh, this is Windows terminal. Okay. Okay. So Windows terminal DOS prompt, is it? This is a regular? Yes, okay. Yes, ma'am. Okay. Windows ನಿಮ್ಗೆ MS DOS prompts ಇರುತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನೀವಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಡಾಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಪನ್ ಮಾಡು ಇದನ್ನು. ಈಗ MS ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, MS ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, MS ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, MS ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು, ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ MS ವರ್ಡ್ ನ ಈ ತರ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ MS ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು DLL ಅಥವಾ ಒಂದು EXE ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, word.exe. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, C ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, MS ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, MS ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು MS word.exe ಅಂತಾನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೈಲ್ ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ MS ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ
ಮೂರ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನೀವೇ ಆ ಫೈಲ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ MS ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು ಈ ತರ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಸಿ ಡ್ರೈವ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಏನದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೈರಾರ್ಕೀಸ್, ಫೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನೀನು ರನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜುಪಿಟರ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಬರೆದ್ರು. ಸೊ ಜುಪಿಟರ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈಗ ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ .c ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ನಿಮ್ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು .c ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? CPP ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, C++ ಗೆ CP.cpp ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜುಪಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ .jpynb. Okay? Oh, IPYNB. Okay, my glasses are not here. That's why. No, Shall I zoom it, ma'am? Little bit. Yeah. IPYNB ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಫೈಲ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ when you double click on it, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೈ ಮೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಿಮ್ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. 100 ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದು, ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೋರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಗಿಲ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅದು ಮೇನ್ ಡೋರ್, ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್. ಅದೇ ತರ ಮೇನ್ ಅನ್ನೋದು C++ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೈನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಹ್ಯಾಶ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸಿಂಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಶ್ ನಾಟ್ /USR ಯೂಸರ್ಗೆ USR/bin/python3. ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೀಗೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 3 hash. Is it for comment, single line comment? No, what is that? No, I just gave like 3, but it's single. Okay. Oh, that is also a comment, is it? /user? No, that is not a comment, so I think it will be confusing. So the name for this, one second, because in our thing we say 2 forward slashes for comment. Yes, ma'am. So here it is just 1, so this is a comment, ma'am. Okay. If I enter it, nothing will happen. But this one, hash combined with not, is not a comment. Okay. Is not a comment. It represents that this is the start of the program where actually the interpreter starts understanding the. Okay. So ಮಕ್ಕಳ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರಿಬಹುದು. ಅದು ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇವ್ರೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಗೀಚ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಗೀಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗೀಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದ ಹ್ಯಾಶ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, shebang, is it shebang? Yes, ma'am. It's called shebang. 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 ಸೊ shebang ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ shebang ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ,
ಹ್ಯಾಶ್ ನಾಟ್ ಅವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಓ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಶ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ Hash ಎಂಟ್ರಿ not. ಪಾಯಿಂಟ್. Entry point, and this particular line is actually showing the interpreter, Oh, Python 3 interpreter. So the start of the file and the Python 3 interpreter together, it makes shebang. Actually, after some time when we go into Linux, so in Linux also shebang is there. So okay. there we write for different shells, man. Okay. So for Python interpreter, there is one shell which is this, and this is the start of the code. So this together comprises of shebang basically. ಓಕೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಶ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯೂಸರ್ ಬಿನ್ ಪೈಥಾನ್ 3, ಆ ಪೈಥಾನ್ 3 ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟರ್. ಧನುಷ್, What happened, man? I have techies, I told you, they're very naughty. Yeah, he was. They're They playing were with trying it. to. They were trying to annotate. Okay, cool. ಓಕೆ. ಸೊ ಪೈಥಾನ್ 3 ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಯೂಸರ್ದು ಬಿನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ, ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ, ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ಆ ಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಪೈಥಾನ್ 3 ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೇಸ್. Yeah, even in the notebook also at the corner we have Python 3 as represented here. We are doing Python 3 programming actually. Okay. Who got isolated, man, on when last December actually. Okay. It got eradicated from the programming community. Oh, really? Python 2 ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಂತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ. ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ? ಪೈಥಾನ್ 3 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್. ಹಳೇದನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಪೈಥಾನ್ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Yeah, so 2 doesn't have any community support. So any error comes, it is the headache of the user now. Oh, the community will not take care of anything. Oh, okay, now, okay. So now let's see how a simple print functions looks, and this is how a simple print function looks. ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ ಹಾಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಇದು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿ ಔಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಓಪನ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್, ಹೆಲೋ ಆಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಬರಿತೀರೋ, ನೀವು ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ ಆಲ್, ಎಂಟರ್ ಹೊಡಿರಿ, ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತು ನಿಮ್ದು ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್, ಸಿ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಸರಿನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. Okay, so now let's try to see how the strongly typed and how the dynamically typed things actually there. So first let's see the strongly typed thing. So I'll just declare a variable called a, or I can say a1 equal to, say hi. And if I do enter, it will give me error. The reason is I'm trying to assign a variable to another variable, but if I do this here, error is gone. Now let's see what type it is. So you have a function called type bracket a1, and if I just enter, it has given you a type called str. Awesome. This is awesome. But ma'am, just think, when we will be designing neural networks and other strong architectures, we cannot bang our head in actually going through the It's a waste syntax. of time getting into all Exactly. these are all common sense for it, you know, it should take care. So Exactly. we can concentrate on the main logic, on the main thing. Yeah. So Repeat Martin. So, okay, let me help them out here. One question to you, Abhishek. I see that in and within square brackets, it says 2, 5, 6. What are those? Line numbers, is it? so On the these left are hand side? basically, so these are basically the execution order. Let me just show you one more thing. Start and clear all output.
So now all these numbers will go. Oh, okay. The moment I'll start executing, this becomes 1, this becomes 2. But if I go and I click here, this, suppose I write something called as this becomes 3. Okay. This is order of execution, ma'am. That's it. Okay, ಮಕ್ಕಳ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ನೌ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಲೋ ಆಲ್ ಕೊಟ್ರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ, ಓಕೆ, ಡಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿದೆ, A1 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ A1 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೀ A1 = H1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ಅವಾಗ ಎರರ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ? A1 H1 ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ಕೋಟ್ಸ್ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ H1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ H1 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ, HI ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ A1 = HI ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗಿರೋದು ಈ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. H1 ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು HI ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ A1 ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅದೇ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ HI ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಓ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಲೆ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಾಲೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈ ತರದ್ದು ಎಳೆ ಅಥವಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಅದರದ್ದು ಎಳೆ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತಿರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇಟ್. A1 = ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚೀಟಿಲ್ ಬರ್ದು ಹಾಕೊಳ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಈಗ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಡಬ್ಬಿ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು? ಡಬ್ಬಿ ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೋತಾ, ಡಬ್ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತಗೋತಾ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ A1 = ಹಾಯ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ A1 = ಹಾಯ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ಅದೇ ಕಂಡಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಾನೇನೆ ಟೈಪ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ತಗೋತು ಅಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ A1, ನನಗೆ ಈ A1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ A1 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ STR ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವ್ A1 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಅದೇ ಜಾಣತನದಿಂದ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂತು, ಇದು A1 ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಧನುಷ್? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ್ದು? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, they are not understanding what is a string, what's a data type. So all that I have to refresh it for them. So ma'am, let me show them 2 more examples. Yeah, then we will explain. Okay. Yeah, so suppose now I take another variable A2 and let me put 33 here, and then what I can do, I can make it a type A2 and let me enter. Now it is int. It is called integer. Suppose now we want to see what is a float. Then let's take another thing, say 33.33, and then you put type A3 and then enter. So now these are the 3 data types it has shown within Python fundamental, that is string, integer and float. So string is something which is related to characters like A, B, C, D, E, F, G, H, along with 1, 2, 3 also. So this doesn't mean that only HI is a string. We can actually write this also as a string, like alphanumeric. So if we can make this as 1, 2, 3, say FGT, and then I'll do enter, and then I'll do type Q4, then this makes it a string. So it is alphanumeric. So these are the fundamental 3
There are other data types I'll explain, ma'am. Within Python, we have array also as a data type. Oh, okay. It's not a I'll show that. structure. No, so I'll show that. So that is the beauty of Python interpreter at the back end. It takes care of that. Wonderful. So Okay. I'll show it just now. So right now there are 3 data types which we discussed. One is string, one is integer, and one is float. So just a fundamental thumb rule: to declare an integer or a float or a string, you just need to define your variable like this, a variable name called A1 or A2, equal to, suppose you want to give string, just give double quotes and whatever you want to write, it becomes a string. After that, if you want to give an integer, just give the number and it will take care of it as a string. If you want a float variable, just give it as a number with the decimal places and it will take care of it as a float. So this is how Python takes care of your integers. And now we will see furthermore data types, something called as list, which takes care of the array itself as a data type. But before that, ma'am, like, can you tell them this thing? Yeah, array, they're still not there. So let's not go there today, I think. Sure, we'll sure. just explain this. So ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪುಡಿಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಕಾಳುಗಳು, ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟುಗಳು ಈ ತರ ಇಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ ಕಿಚನ್ ಕಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಣಲ್ಲ, ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಡಬ್ಬಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಜ್, ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಡಿಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ನನ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಟ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಏನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಇದು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಇದು ರೈಸ್, ಇದು ದಾಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಳೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಿರೋ, ದಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಿರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ದಾಲ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾಲ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ದು ಟೈಪ್, ನಿಮ್ದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 2-3 ತರ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋಟ್. ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ದಶಾಂಶ, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ದಶಮಾಂಶ. ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವೇನಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೆಸರುಗಳು, ಈ ತರ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಬ್ಬಿ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಗಗಳು, ಶೆಲ್ಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಬೋರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಆ ಡ್ರಾ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರ ಹೆಸರೇನು A1, ಇದರ ಹೆಸರೇನು A2, ಈ ಡಬ್ಬಿ ಹೆಸರೇನು A3. ಸೊ ಆ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. A1 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಇಂಟೀಜರ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. A2 ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು. A3 ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ Q4 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು ಇಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರೀ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಂಬರ್ನ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅನ್ನೋ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಟೈಪ್. ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ?
ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ತರದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಬ್ಬಿ ನೆನ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಥವಾ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, A1 ನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕದು. ಸೊ ಹಾಯ್ A1 ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು, ಟೈಪ್ ಆಫ್ A1 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ STR ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A2 is equal to 33 ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ ಅಂತ, ಪೈಥಾನ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ A2 ನಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಪೈಥಾನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೈ ವೇರಿಯಬಲ್, ಏನ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪೈಥಾನ್ ನ. ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೇ ನಾನು ಜಾಣ ಅಪ್ಪ, ನಿಂತರ ಏನಲ್ಲ, ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾನೇನು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ತೆಗೆದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನಿದು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ನಾನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರಿ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೇಟಾ ಇಡೋದಕ್ಕಿರೋ ಜಾಗಗಳು, ಕಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ A2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತಿರೋ ಹಾಗೆ A2 ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು 33 ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, A3 is 33.33 ಡೆಸಿಮಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ A3 ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದು, ಜಾಣತನದಿಂದ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು. ಫ್ಲೋಟ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು 33.33 ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? A1, A2, A3 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಇಂಟೀಜರ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಫ್ಲೋಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ 33.33 ಆಯ್ತಾ? ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್? ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟೈಪ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಡೇಟಾದ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತೀರಾ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಹೋದ್ರೆ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅದು 16 ಬೈಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಫ್ಲೋಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಇದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟೀಜರ್ ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು. A2 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಂಟೀಜರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟ್ರವರೆಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಫ್ಲೋಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. Yeah, ma'am. So this is one of the most important thing regarding the strongly typed character of Python, which basically represented it as here as one of the very strong feature. Now let's see what is dynamically typed. I'm not going into the other data types right now. We will do the advanced data structures, sorry, the data types or the data structures tomorrow, which is like list or something, which actually represents an array in a C++. It is just one line, but it represents an array of C++ or C. Like in a simple, just a simple example, suppose I take the same Q1 equal to this, and if I just write 1 2 3 comma this 6 7 comma say hi, it's done. But if I do a type of Q1, this represents a list. So this is a actual representation of array within Python, which has a combination of different data points. Like here I can have
integer as well as a string, as well as another string also within this. Or if you want, I can make it a float also. And then we can have a string here. And then again, if I check the type, it is a list. So like this, ma'am, we can have multiple such things. But for timing, let's ignore this. And let me just show you the dynamically typed content of Python. That is a very key feature about Python, dynamically typed. So this is the heading, and yeah. So what do you mean by dynamically typed? So suppose I declare a variable called a equals to 4, and if I check its type, then it is basically integer. At the same moment, if I take a equal to this, and if I just represent high, and then again I check a, it becomes string. But the same thing if I do it in C or C++, then 2 times if I suppose I declared int x equals to high, and then I try declaring int x equals to 5, then it will throw me an error. Because I've already given allocated at the backend memory the C in C saying that, okay, reserve for me an amount of bytes which a string requires. And within that variable, again, I'm trying to fit an integer. And that is where the backend memory requirements are different in a string and in an integer. And that is where the C or C++ compiler will give us an error. But here within this, if we try to do this, like I gave a equal to 4, and when I did type a, it was integer. And when I gave a equals to high or hi, a string, it was able to take it successfully, because at the back end, Python was able to release memory and then acquire memory dynamically. That is why we call it as a dynamically typed programming language. It's not static like C or C++. So yeah, man. Okay, so ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಿಗಳು ನಾವು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡ, ಕಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ದು ಮನೆಯ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹುಡುಗರುಗಳು, ನೀವು ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಡ್ತೀರಾ, ಶರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಡಬ್ಬಿ ಡ್ರಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋ ತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟೈ ಇಡ್ತೀರಾ, ಈ ತರ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸಿ ನಲ್ಲಿ C++ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಇಡೋದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಸೇ ಇಡ್ಬೇಕು ಆ ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ತೆಗೆದು ನೀವು ಟೈ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಕ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಟೈ ಹಾಕ್ತೀಯ ನೀನು, ಏನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗ್ ಜಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಟೈ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎರರ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಓಕೆ, ಅಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ನೀವುಗಳೆಲ್ಲೋ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೇನನ್ನೋ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಯಾ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಆಯ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಟೈಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದು ಟೈಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೈ ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ತೆಗೆದು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ ಹೇಳ್ತು, ಹೌದಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ರೀತಿ ಬಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು, STR ಅಂತ. ನೋಡು, ನೀ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ್ರಿಂದ ಟೈಪ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೀನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಂತ, ನೀ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ತೀಯ, ತಕ್ಷಣ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓ ಸಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ರಪ್ಪ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ನೀನ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ, ಓ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಅದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಓಕೆ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಬಿಡು, ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಎಗೆ ನೀವು ವಿತಿನ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗೇನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು, ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ರಿಜಿಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸರಿ ಬಿಡು, ನೀ ಮನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಅಲೋಕೇಟ್, ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕೇರ್. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. I'm getting a feedback from right here. They say they understand. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಲೋಕಿ? ಭಗಿನಿ. ವರ್ಷ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೆ? ಓ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನೋ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಳ ಕಣ ಅವಳು, ಹೊಸದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು. ವೇರ್ ಇಸ್ ವರ್ಷ? ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಐ ಥಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಟ್, ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ. Yeah, so this is the importance about the strongly typed and dynamically typed. So when we do a lot of computationally challenging tasks like defining a lot of complex logic for neural networks, we do not worry about how the data type is taken, how the memory is taken care of. Because if you think about that, then that becomes a waste of time, because right now we are not looking into the production grade techniques. Right now we are looking into how we can learn these technologies with flexibility. And that is where Python is so popular, because of these features. And there are other features also. We will be able to like get that within time, with time. So this is what dynamically typed and one second, dynamically typed and strongly typed point. And now if we want, ma'am, I can like take care of the list part. Not today, I think tomorrow 8:35. Yeah, sure. It will be 1.5 hour class for them. Yeah, Plus they had a class throughout the day, so they'll not be able to digest so much in one day. I understand, ma'am. Yeah. Plus I have a class at 9 o'clock that I have to attend. Yeah. Okay, ma'am. So, one thing just I wanted to discuss with you is like how we can we arrange something for them to practice? So you can unshare the screen. Yeah. One second. Where is the thing? Stop. Yeah. So for practicing, right? As I said, laptops is something. You saw my brochure poster that I had sent. We are looking for laptops, and we just only today finally we could start floating that poster. What I had given you is like an preview before even it was given to anyone, like a trailer. I had released it to you, but officially the poster and related information, the PDFs that I had shared, everything was officially released today by our trust to our students. We are into the spiritual studies, I told you, right? Yes, so yes, to those students, to Gita students and everyone, we released it only today. So we can, I think the help will come, but it will take some time. Meanwhile, we are also looking at used laptops, gently used laptop also we are looking at. Let's see, we might end up getting some. Let me also talk, ma'am, with some of my colleagues. I think we will be also able to arrange some laptops, because what I want is, I think Chandan wants to ask something. Chandan, Dhanush and Chandan.
They're just playing around. Yeah. Okay. So what I was thinking, ma'am, is like whatever we are right now we are doing this now with Python and